വിരമിച്ചു. വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിക്കൊണ്ട് യുവരാജ് സിംഗ് ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ്. അതിന്റെ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങൾ. I'm hoping that each day one of you who matter in my life are proud of what I have achieved on and off the field. And to my true fans who have always supported me endlessly, I can't thank you enough, especially when the times were tough. As I go back in times today, my life has been like a roller coaster ride. Winning the 2011 World Cup, being man of the series, 4 man of the match awards was all like a dream, which was followed by a harsh reality, getting diagnosed of cancer. It was like touching the sky and then falling down at light speed and hitting the ground hard. As all this happened so quickly, and that too when I was the peak of my career. But in that moment, everyone I knew to whom I mattered stood together for me, my fans, my friends, my family. Thank you for both my doctors, Dr. Nitesh Rahotgi, who took me for treatment, to Dr. Lawrence Einhorn in US, who also treated Lance Armstrong. This brings to my next focus in life, which is to help cancer patients through my foundation, UWeCan. At UWeCan, we spread awareness about cancer and help the underprivileged by conducting screening camps, funding their treatments, and sponsoring education to the underprivileged cancer kids. We have also started our own merchandising arm, YWC, for the foundation to help generate funds for the cause. I really want to make a difference to society by setting examples through my inspiring story. On a lighter note, I would say I am extremely lucky to play 400 plus games for India. I would have not imagined doing this when I started my career as a cricketer. Through this journey, some matches that remain in my memory were the 2002 NatWest final, my first Test 100 in Lahore in 2004, the 2007 Test series in England, of course the 6 sixes at the 2007 T20 World Cup, and then the most memorable was the 2011 World Cup finals. And then probably the worst day in my career was the 2014 T20 World Cup finals against Sri Lanka, when I scored 11 or 21 balls. It was so shattering that I felt my career was over. And I was written off by everyone to an extent that made me feel at times that it was all over. Then I took a bit of time, and that's when I realized why I play cricket. It's because I love the game. So I went back to basics and scored heavily in domestic cricket. And about a year and a half later, I made my comeback in T20 for India, where I hit a 6 and a 4 of the last over against Australia in Sydney, and suddenly all the belief came right back. I was still in and out of the team while after scoring almost 700 runs in 5 games in domestic cricket, I finally made my comeback in one-day cricket after 3 years. In Cuttack on 18 January against England in 2017, I recorded my highest one-day score of 150 in 127 balls, when everybody said it was impossible. Trust me, I have never stopped believing in myself. No matter what the world said, believe in yourself because if you put your heart and soul into it, you can achieve the impossible. Cricket has given me some great friends and seniors. I started my career under Saurav Ganguly's captaincy and got an opportunity to play with my idol, the great Sachin Tendulkar, and other legends like Anil Kumble, VVS Lakshman, Rahul Dravid, and Javagal Srinath. My close friends who I grew up with playing for India, who also went on to becoming great match winners for the country, such as Zach, Gauti, Viru, Ashu, and Baju. I made some great friends and not such great friends playing for so many years.
This is the same batch that created history and went on to win the World Cup under the great captaincy of MS Dhoni and exceptional coaching of Gary Kirsten. Probably the best international coach I played under. I would like to thank the selectors and Sourav Ganguly who picked me and gave me an opportunity to play for India in 2000. Selectors such as Mr. Chandu Bode, T.A. Shekhar, and others. I would also like to thank all my sports staff who made it possible for my body to last this long, especially Nitil Patel and Ashish Kaushik. I would also like to thank national team coaches, various IPL team owners and staff, ground staff, and anyone and everyone who helped me focus on cricket by taking care of the other things around it. I played with some great teams like Pakistan, winning and losing in 2004, 2006, and 2007. With Australia, losing to them in 2003 World Cup finals, and beating them in 2007 World Cup T20 semi-finals, and again beating them in 2011 quarterfinals. World Cup. These were some epic battles, and I always cherish these memories for the rest of my life. The adrenaline rush playing for India, singing the national anthem before each game, touching the Indian flag, stopping every run for the team, or scoring every run for the team, was a complete different high. To be a part of history that was made after 28 years, I mean, honestly, what more could I ask for? Last and most importantly, I would like to thank my family, my mother, who is present here today, my loving mother, who has been a pillar of strength and I feel has given me birth twice. My loving wife, Hazel, who has stood by me in my tough times. My close friends who get sick of me but are always there for me. Everybody who I love is here today except my dad. Thank me, my friends in media, that he is not here today, and just his message. I think it's a perfect day to move on. And last, I would like to thank the media, my well-wishers in media, for capturing this lovely journey. I hope you'll be there for me in my next journey as well. This film together, and the entire team of Viscraft for putting this on-ground event together. യുവരാജ് സിംഗ് അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം വിരമിച്ചുകൊണ്ട് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ക്യാൻസറിനെ അതിജീവിച്ച ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നോടൊപ്പം നിന്ന സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ആരാധകർക്കും കുടുംബത്തിനും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് യുവി ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച ഓൾറൗണ്ടറായ യുവരാജ് സിംഗ് കഴിഞ്ഞ തൻ്റെ ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ആ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് ഓർത്തെടുത്തത്. ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ജീവിതം ക്യാൻസർ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി അവർക്ക് വേണ്ട പരിചരണം ഒരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി താൻ രൂപം കൊടുത്ത സംഘടനയിലൂടെ ശ്രമിക്കും എന്ന് യുവരാജ് സിംഗ് പറഞ്ഞു. യുവരാജ് സിംഗ് അല്പം മുൻപാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. രഞ്ജു മത്തായി ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി വിവരങ്ങൾ നൽകാനുണ്ട്. രഞ്ജു, ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച ഓൾറൗണ്ടർമാരിൽ ഒരാൾ, ഒരുപക്ഷെ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിംഗ് കൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ആരാധകരെ ആവേശം കൊള്ളിച്ച അപൂർവം ബാറ്റ്സ്മാൻമാരിൽ ഒരാൾ, എന്തുകൊണ്ടും ഓർമ്മകളിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നതാണ് യുവരാജിൻ്റെ ക്രിക്കറ്റിലെ പ്രകടനം. ജീവിതത്തിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ച യുവരാജ് സിംഗ് ഇന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവച്ചത്? എന്തൊക്കെയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ? ഗോപികൃഷ്ണൻ, ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ ഒരു യുഗം അവസാനിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഒറ്റ വാക്കിൽ യുവരാജ് സിംഗിൻ്റെ വിരമിക്കലെ പറ്റി പറയാൻ സാധിക്കും. കാരണം 2000 മുതൽ സൗരവ് ഗാംഗുലി വാതുവെപ്പ് വിവാദത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അപമാനിതനായി ലോകത്തിന് മുന്നിൽ അപമാനിതനായി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു സൗരവ് ഗാംഗുലിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു പുതിയ ടീം
ഇന്ത്യയിലെ ക്രിക്കറ്റിനെ ഉയർപ്പ് സമ്മാനിക്കുന്നത്. ആ ഒരു ടീമിൽ സൗരവ് ഗാംഗുലിയുടെ ആ ഒരു 11-അംഗ ടീമിൽ ഒരു നിർണായക സാന്നിധ്യമായിരുന്നു യുവരാജ് സിംഗ്. 2000 മുതൽ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൽ നിർണായക സാന്നിധ്യമായിരുന്നു യുവരാജ് സിംഗ്. 2003 ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നടന്ന ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യക്കായി തിളങ്ങി യുവരാജ് സിംഗ് ഇന്ത്യൻ ടീമിൻ്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായിരുന്നു. സൗരവ് ഗാംഗുലിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശക്തി, ഗാംഗുലിയുടെ ടീമിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ 2 താരങ്ങൾ, ഒന്ന് യുവരാജ് സിംഗും മുഹമ്മദ് കൈഫുമായിരുന്നു. ഇരുവരുടെയും സാന്നിധ്യം ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന് ആ ടീമിന് നൽകിയ സന്തുലിതാവസ്ഥയും ഇന്ത്യൻ ടീമിൻ്റെ ഫീൽഡിങ്ങിൽ യുവരാജ് സിംഗും മുഹമ്മദ് കൈഫും വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ മറ്റൊരാൾക്കും അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത, മറ്റൊരു താരത്തിനും അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത സംഭാവനകളാണ് യുവരാജ് സിംഗ് ഇന്ത്യൻ ടീമിന് നൽകിയത്. 2003 ശേഷം അടുത്ത ലോകകപ്പിൽ 2007 എത്തുമ്പോൾ ഇന്ത്യ നാണം കെട്ട് പുറത്താകുമ്പോൾ യുവരാജ് സിംഗിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ടീമിലുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ 2007 ആദ്യ പ്രഥമ T20 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യ കിരീടമുയർത്തുമ്പോൾ യുവരാജ് സിംഗ് തന്നെയായിരുന്നു ആ ടൂർണമെൻറ്റിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട താരം. സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡിനെ 6 സിക്സുകൾ പറത്തി യുവരാജ് സിംഗ് ചരിത്ര നേട്ടം സ്വന്തമാക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ആ ടൂർണമെൻറ്റിൽ കിരീട നേട്ടത്തോടെയാണ് ആദ്യ 2020 ടൂർണമെൻറ്റിൽ കിരീട നേട്ടത്തോടെയാണ് യുവരാജ് സിംഗിൻ്റെ മികവിലായിരുന്നു ആ കിരീട നേട്ടം എന്ന് പറയുന്നതും. 2011 ഇന്ത്യ ലോകകപ്പ് ഉയർത്തുമ്പോൾ, ഇന്ത്യ സ്വന്തം മണ്ണിൽ ലോകകപ്പ് ഉയർത്തുമ്പോൾ അതിലും ഏറ്റവും ചാലകശക്തിയായി ആ ടൂർണമെൻറ്റിലെ ഏറ്റവും മികച്ച താരമെന്ന പുരസ്കാരവും സ്വന്തമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് യുവരാജ് സിംഗ് 2011 ലോകകപ്പ് ഇന്ത്യൻ ആരാധകർക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ ആരാധകർ ഇത്രയധികം, സച്ചിനും ഗാംഗുലിക്കുമൊക്കെ ശേഷം ആരാധകർ ഇത്രയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു താരം വേറൊരു മറ്റൊരാൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് നമുക്ക് നിസ്സംശയം പറയാൻ സാധിക്കും. കാരണം കഴിഞ്ഞ IPL 2019 IPL-ൽ 17 വർഷം നീണ്ട കരിയറാണ് ഇപ്പോൾ യുവരാജ് സിംഗ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തോട് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ചില ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്, അതിന് മറുപടി പറയുകയാണ് യുവരാജ് ഇപ്പോൾ. നമുക്ക് തത്സമയം കാണാം. The front has a question. Hi, Yuvraj. Amol from The Hindu. Just want to know one thing. Initially, when all of मैं चाहता था कि जो किस तरह करना, मैं चाहता था कि जो लास्ट IPL हम जीते हैं, अगर मुझे खेलने को मिलता और मेरा करियर एंड होता तो बहुत सेटिस्फाइड तरीके से मैं जाता. बट लाइफ में सब कुछ नहीं मिलता. एंड मैंने एक्चुअली लास्ट ईयर सोच लिया था कि ये जो आने वाली IPL इस साल की वो मेरी आखिरी होगी एंड आई विल गिव इट माय बेस्ट शॉट. तो हर आदमी की एक लाइफ में एक टाइम आता है जब वो सोचता है कि अब बहुत हो गया. तो बस एक രഞ്ജു, യുവരാജ് സിംഗ് ഈ 17 വർഷത്തെ ക്രിക്കറ്റ് കരിയർ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ യുവരാജിൻ്റെ തന്നെ മനസ്സിൽ വരിക, യുവരാജ് നേരത്തെ യുവി വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് നല്ല സമയങ്ങളുണ്ടായി, നല്ല മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വസന്തകാലം ഈ ജീവിതത്തിൽ കടന്നുപോയി. പക്ഷേ അവിടെ യുവിയെ മാനസികമായും ശാരീരികമായും ബാധിച്ചത് അർബുദ രോഗമാണ്. അതിനെ മറികടന്ന് ഒരിക്കലും യുവി ഇനി ക്രീസിലേക്ക് തിരിച്ചു വരില്ല എന്ന് വിധിയെഴുതിയപ്പോൾ അതിനെ മറികടക്കാൻ സ്വന്തം ഇച്ഛാശക്തി കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് യുവി പറഞ്ഞത്. ഇനിയുള്ള ജീവിതം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അർബുദ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കാനാണ്, അതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനാണ് ആഗ്രഹം എന്നാണല്ലോ യുവി പറഞ്ഞത്. തീർച്ചയായും ഗോപികൃഷ്ണൻ, ഒരു അർബുദമെന്ന മഹാരോഗത്തെ അതിജീവിച്ച അപൂർവം താരങ്ങളിൽ ഒരാളായി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന് എടുത്തു പറയാൻ തക്ക ഒരു താരം എന്ന് പറയുന്നത് യുവരാജ് സിംഗ് ആണ്. കാരണം ലോക കായിക ചരിത്രത്തിലൊക്കെ വലിയ രോഗത്തെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് പല താരങ്ങളും പിന്നീട് കരിയർ തുടർന്നിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ കായിക രംഗത്ത് ആദ്യ ഒരു സംഭവമായി യുവരാജ് സിംഗിൻ്റെ ഒരു വലിയ തിരിച്ചുവരവ് നമുക്ക് വിലയിരുത്താൻ സാധിക്കും. അത്രയും മനോഹരമായി, അത്രയും അർബുദ രോഗത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുമ്പോൾ യുവരാജിൻ്റെ ഇൻസ്പിറേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള മെസ്സേജുകൾ, യുവരാജ് ഫാൻസുമായിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഫാൻസുമായിട്ട് ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നു. ആശുപത്രി കിടക്കയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുമ്പോൾ പോലും ആരാധകരുമായി വലിയ സമ്പർക്കം പുലർത്താൻ യുവരാജ് സിംഗ് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ രോഗാവസ്ഥയിൽ നിന്നും വിമുക്തി നേടി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുമെന്ന ഉറപ്പ് ആരാധകർക്ക് നൽകിയിരുന്നു. ഈ ഉറപ്പ് പാലിച്ചുകൊണ്ട് യുവരാജ് സിംഗ് കളത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നു, തൻ്റെ ഫോം പിന്നീട് തുടരുന്നു,
വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിംഗ് കാഴ്ചവെക്കുന്നു. ആരാധകർ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന യുവരാജ് സിംഗിൻ്റെ കൂറ്റൻ സിക്സറുകൾ ആരാധകർക്ക് വീണ്ടും സമ്മാനിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ അതിശക്തമായ തിരിച്ചുവരവും യുവരാജ് സിംഗ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു വലിയ എല്ലാ തലമുറകൾക്കും വലിയൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ. അതിജീവനത്തിന്റെ കരുത്ത് പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് യുവി 17 വർഷം നീണ്ടുനിന്ന ക്രിക്കറ്റ് കരിയർ ഇപ്പോൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ കണ്ട എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഓൾറൗണ്ടർമാരിൽ ഒരാളായ യുവരാജ് സിംഗ് വിരമിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിരമിക്കൽ പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം നൽകിയ സന്ദേശം, ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ജീവിതം അദ്ദേഹം സമർപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് അർബുദ രോഗബാധിതർക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഘടനയിലൂടെ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് ഇനിയുള്ള ജീവിതത്തിൽ തൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്നാണ്